الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإن سنة الله في خلقه أن يتعاقب الليل والنهار بما فيهما من خير وشر. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن من ذلك شهركم هذا فقد أوشك على الختام، فطوبى لمن أودعه أعمالا صالحة يجدها عند الله مدخرة له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن من رحمة الله أن شرع عبادات جليلة في آخر الشهر يزداد بها الإيمان ويجبر بها ما كان في الصيام من خلل ونقصان. فمن هذه العبادات زكاة الفطر، فهي فريضة على كل مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ولو كان مجنونا لا عقل له أو صغيرا لم يبلغ، فإنه تجب الزكاة عنهم ويخرجها وليهم. أما الحمل في البطن فإنه لا تجب الزكاة عنه بل تستحب. وأفاد الحديث مقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد وأنها صاع، والصاع يساوي 3 كيلو تقريبا. وأما وقتها فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. واعلموا رحمكم الله أن زكاة الفطر تجبر ما يكون بالصوم من نقص وخلل، فهي تطهر الصائم مما وقع في صومه من النقص وتكمله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن مقاصد زكاة الفطر إطعام الفقراء وإغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم، ولهذا لا يجوز دفع الزكاة لغير الفقراء. فعلى المسلم أن يتحرى في زكاته ولا يتساهل فيها. وكذلك لا يجوز دفع زكاة الفطر للكافر، بل لا بد أن يكون مسلما
عباد الله، إن زكاة الفطر عبادة من العبادات يجب أن نلتزم فيها بما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجها صاعا من الطعام كالتمر والأرز، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بل يجب أن تخرج طعاما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما يشرع في ختام الشهر التكبير. قال الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله بالتكبير عند انقضاء شهر الصيام، ويكون هذا بغروب شمس آخر يوم من رمضان في المساجد والبيوت والأسواق. ويتأكد هذا التكبير والجهر به عند الخروج إلى صلاة العيد، فيكبر الناس ليلة العيد إلى دخول الإمام لصلاة العيد، ويكبرون أيضا بتكبير الإمام في الخطبة. عباد الله، إن صلاة العيد صلاة مباركة يشرع حضورها للرجال والنساء رجاء ما فيها من الخير، والتماسا لإجابة الدعاء في هذا الجمع العظيم المبارك. ومن الحرمان التخلف عن صلاة العيد بنوم أو غيره، فلله كم فات تارك صلاة العيد من الخيرات والبركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج العواتق وذوات الخدور والبيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لصلاة العيد شهودا للخير ودعوة المؤمنين. فعلى المسلم أن يحرص على حضور هذه الصلاة وخطبتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمره ورجاء لما فيها من الخير. معاشر المسلمين، أحسنوا ختام شهركم بالاجتهاد في باقيه، فالساعة من هذا الشهر غنيمة عظيمة، فكيف بليلة أو ليلتين وقد يكون من بينها ليلة القدر. فلنجتهد ولنكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منا، فإن الشأن ليس بالعمل فحسب، بل هو في أن يتقبل الله منا. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم بلغنا
ختام الشهر وأعده علينا بخير في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم أعنا على شكر نعمتك وعلى ذكرك وتقبل منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ولينا لكل خير وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, আমাদের মোহতারাম খতিব সাহেব যে আলোচনা করেছেন প্রথম খুতবায়, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বড়ত্ব, তার প্রশংসা জ্ঞাপন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সালাত ও সালাম পেশ করে তিনি কোরআন মাজিদ ফুরকানে হামিদ হতে একটি আয়াতে কারিমা পেশ করেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে বিশ্বাসীগণ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই পৃথিবীর বুকে একটি নিয়ম নির্ধারিত করেছেন, সেটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিন ও রাত তৈরি করেছেন। দিনের পর রাত আসবে, রাতের পরে দিন আসবে এবং ভালো মন্দ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এটা ফায়সালা রয়েছে। এরই উপরে পৃথিবী পরিচালিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেছেন, ইউকাল্লিবুল্লাহুল লাইলা ওয়ান নাহার ইন্না ফি যালিকা লাইব্রাতান লিউলিল আবসার। জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নসিহত রয়েছে এই দিন রাত আসা যাওয়ার মাধ্যমে। তাই আমাদের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি সম্মানিত মাস মাহে রমাদান নিয়ে এসেছেন। ধন্যবাদ তারা যারা এই মাসে আমালে সালেহ করেছেন এবং নেক আমল করেছেন, সালাত, সিয়াম, কিয়ামুল লাইল ইত্যাদি যা কিছু সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। এটা কাজে আসবে সেই দিনে, যেদিন লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন, কারো সন্তান, কারো মাল কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আসবে, ঈমানের সাথে যে আসবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের মধ্যে একটি এটিও যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাসে কিছু ইবাদত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর এই মাসে এই ইবাদতের মাধ্যমে বান্দার ঈমানে যা ত্রুটি বিচ্যুতি জীবনে যা কিছু হয়ে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূরণ করেন এবং তার ঈমানকে বৃদ্ধি করেন। এই মাসের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নাত রয়েছে, সেটি যাকাতুল ফিতর আদায় করা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর সা' মিন তামরিন ওয়া সা' মিন শাইইন আলাল আবদি ওয়াল হুররি ওয়াল যাকারি ওয়াল উনসা ওয়াস সাগীরি ওয়াল কাবীরি মিনাল মুসলিমিন। ছোট বড় সবার উপরে যাকাতুল ফিতর, মুসলিমদের ছোট বড় সবার উপরে যাকাতুল ফিতরের ফরজ। এই বিষয়ে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি পাগল থাকে, পুরো জ্ঞানটা থাকেন নেই, তো ওই পরিবারের যে গার্জেন তার উপরে সাদাকাতুল ফিতর বর্তাবে। তবে যদি
কোনো গর্ভবতী মহিলার এখনো বাচ্চা প্রসব হয়নি, তার উপরে যাকাত বা সাদকাতুল ফিতর তার উপরে ওয়াজিব না। এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যে আমরা এই মাসের শেষে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত আসছে সেটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা সাদকাতুল ফিতর দেব। এই সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ তিনি আলোচনা করেছেন 3 কিলো তাকরিবান। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম আমাদের দেশে যা আলোচনা করেছেন সেগুলো প্রায় 2.5 কিলো, এখানে বলেছেন তিনি 3 কিলো, এটা আমাদের দেশে প্রায় 2.5 কিলো সমপরিমাণ সাদকাতুল ফিতর দিতে হবে। উত্তম সময় হলো যে ঈদের সালাতের আগেই দিয়ে দিতে হবে। এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে 1 দিন 2 দিন আগে থেকেই তারা দিয়ে দিতেন। এটা ঈদের সালাতের আগেই সাদকাতুল ফিতর দিতে গেলে আসলে যে সাদকাতুল ফিতরের যে সওয়াব সেটা পাবে। আর যদি ঈদুল ফিতরের পরে যদি সেই সাদকাতুল ফিতর দেয় তবে সেটা সাধারণ সব সাদকার মধ্যে সেটা গণ্য হবে। সাদকাতুল ফিতর যেটা রয়েছে তার দুটা ফায়দা হাদিসে বলা হয়েছে। একটা হলো সিয়াম পালন করতে গিয়ে বান্দার সিয়ামে যা ত্রুটি রয়েছে সেটা পূরণ করা হয়। আর দ্বিতীয় হলো যে ঈদের দিনে গরিবেরা বা মিসকিনেরা তারা যেন অন্যের কাছে হাত পাততে যেন না হয়, এই জন্য সাদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বেশি একটু লক্ষ্য রাখা দরকার যে আমাদের সমাজে কারা অভাবী তাদেরকে খেয়াল রাখা দরকার, তারা যেন আমাদের আনন্দে তারা শরীক হতে পারেন। এবং এই বিষয়ে বলা হয়েছে যে সাদকাতুল ফিতর দিতে গেলে কোনো কাফেরকে দিবে না, অবশ্যই বান্দা বুদ্দাই কোনো মুসলিমান সেজন্য অবশ্যই মুসলিম হয়। তারপরে তিনি আলোচনা করেছেন হে আল্লাহর বান্দারা ইন্না যাকাতুল ফিতরি ইবাদাতুম মিনাল ইবাদাত, যাকাতুল ফিতরি এটিও একটা ইবাদত, এটিও একটি ইবাদত রয়েছে। এটি নিজের উপরে আবশ্যক মনে করে আদায় করা দরকার। আর এটা একটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিয়েছেন, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম যে দিয়েছেন সেই অনুপাতে আমরা খাদ্য দ্রব্যই সেটা বের করে আমরা দেব। ফালা ইয়াজুজু ইখরাজ যাকাতুল ফিতরি নুকুদান, টাকা এটা আমরা সাদকাতুল ফিতর দেব না। টাকা বল ইয়াজিবু আন তুখরাজা তাআমান, আবশ্যক এটাই যে সেটা খাদ্য দ্রব্য যেটা আমরা খাই, চাউল তো চাউল, গম তো গম, আমরা যেটা খাই সেই অনুপাতে। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে আমরা খাই একটু মূল্যবান চাউল, যাকাত সাদকাতুল ফিতর বের করার সময় মোটা চাউল বের করি এমনটা না, বরং ইমানের চাহিদা হলো যে ধরনের চাউল আমরা নিজে খাই এই ধরনের চাউল ব্যবহার করে আমরা যেন দিই। তারপরে তিনি ইস্তেগফার করে দোয়া করে প্রথম খুতবা শেষ করেছেন। দ্বিতীয় খুতবায় তিনি আলোচনা করেছেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, সালাত ও সালাম পেশ করে তিনি আলোচনা করলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানিতে আমরা মাসের শেষের দিকে, আর এই মাস শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন ওয়ালিতুকমিলুল ইদ্দাতা ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম ওয়া লাআল্লাকুম তাশকুরুন, তোমরা গণনা পুরা করবে। এই মাসের গণনা 29 হতে পারে, 30 হতে পারে, এটা এক মাস এটা 29-30 আরবি মাস হিসাবে যেটাই হোক সেটা পুরা হয়ে যাবে। আর বলা হয়েছে যে মাস শেষে ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম, আল্লাহ যে তোমাদেরকে হিদায়াত নসিব করেছেন, ঈমান নসিব করেছেন, তাওহীদ নসিব করেছেন, সুন্নাহ নসিব করেছেন, এর প্রতি তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পালন করবে, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে। এই বিষয়ে যে দোয়াগুলো রয়েছে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলেই আমরা যেন আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করি, তাকবীর যেন পাঠ করি। আর এই তাকবীরটা বলে তাযকুরুল্লাহ বিতাকবীর ইনতিদাই শাহরি সিয়াম, এটা শুরু হবে এই চাঁদ দেখা গেলেই, এই তাকবীর শুরু হবে এই রমাদান মাস শেষ হলেই
শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলেই ويكون هذا بغروب الشمس آخر يوم من رمضان في المساجد এই তাকবীর যে আমরা পাঠ করব এটা মসজিদে, বাসায়, বাজারে, যে কোনো জায়গাতে আমরা থাকি না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বড়ত্ব বর্ণনা করব। আর ইয়াকাব্বিরুন নাসু লাইলাতাল ঈদ ইলা দুখুলিল ইমাম লিসালাতিল ঈদ, সেই তাকবীরটা আমরা রাতে ঈদুল ফিতরের সালাতে শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা এই তাকবীর পাঠ করব। এই বিষয়ে তিনি আরো আলোচনা করেছেন যে ইন্না সালাতাল ঈদ সালাতুন মুবারাকাতুন, ঈদের সালাত এটা একটি বরকতময় সালাত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা নির্ধারণ করেছেন পুরুষ ও নারী সকলের জন্য। বা এটা বোঝা দরকার যে ফরজ সালাতে মহিলাদেরকে জোরাজুরি করা হয়নি, বলা হয়েছে তাদের বাসায় নামাজ পড়াটা উত্তম, তবে তারা যদি অনুমতি চায় মসজিদে আসা তাদেরকে অনুমতি দিবে, তাদের মসজিদের ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু তাদের বাসায় পড়াটাই এটাই উত্তম। কিন্তু ঈদের সালাতে বলা হয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ করেছেন, তাই আমাদের মা বোনদের ঈদের সালাতে তাদেরকে আনা দরকার। এবং এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুতুল আওয়াতে ওয়াদাওয়াতুল কুদুর ঈদের সালাতে আসবে এই কাছাকাছি যুবতী মেয়েরা এবং পর্দানশীল মহিলারা, ওয়াল হুইয়াজু, এবং যাদের মাসিক হয়েছে, মেনসে যার হয়েছে তারাও ঈদের সালাতে আসবে। ওয়ালিয়াশহাদুল খাইর, আর এই সালাতটাকে ঈদের সালাতটাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইর বলেছেন, কল্যাণ, এই কল্যাণে তারা শরীক হবে। ওয়া দাওয়াতুল মুমিনিন, এখানে মুমিনরা যা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, আল্লাহর কাছে চাইবে, সে তাতে তারা শরীক হবে। তাই এটাতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, মা বোনদের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করি যে কারণে যদি ঈদগাহ মাঠে যদি নামাজ না হয়, মসজিদে হয়, তবে এখানে মা বোনেরা মসজিদে আসবে না। মা বোনেরা এই অবস্থায় মসজিদে আসবে না, বাকিরা আসবে, কিন্তু যাদের মিক্স হয়েছে এই অবস্থায় মসজিদের ভিতরে আসবে না। হয়তো বাইরে যদি ব্যবস্থা থাকে তো সেখানে তারা সেখানে তারা উপস্থিত হবে। তাই এখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নাত পালন করা, এটা সকল মুমিন ও মুমিনাতের দায়িত্ব রয়েছে। এবং এই ঈদের সালাত ফরজ না বিধায় কেউ অবহেলা করবে না, ঘুমিয়ে বা আরো নিজের ব্যস্ততায় ঈদের সালাত ছেড়ে দিবে না, বরং এখানে আসবে। ঈদের সালাত হচ্ছে এটা দোয়া কবুলের জায়গা। মুমিনের দাওয়াতুল মুমিনিন বলা হয়েছে যে মুমিনরা এখানে আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা কবুল করে থাকেন। তাই আমাদের এই সুন্নাত সুন্দরভাবে পালন করা দরকার। তারপরে শেষে আলোচনা করেছেন, হে মুমিনগণ, হে আল্লাহর বান্দারা, এখনো কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে, একটা দুটা দিন রয়েছে, এর মধ্যে কদরের রাত্র একটা রয়েছে। বিধায় এই সময়টাকে মূল্যায়ন করা দরকার। মানুষের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে সময়টা অত্যন্ত মূল্যবান, তাই আখিরাতের জীবনটাকে সে যেন প্রাধান্য দেয় এবং নেকির যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো যেন করে যায়। ঈমান, আমলে সালেহ এবং তাওহীদ এবং সুন্নাহ, এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়। আর আমার যেন আখিরাতটা সুন্দর হয় তার চিন্তা করা দরকার, চেষ্টা করা দরকার। তাই এই দিনগুলোতে আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করা দরকার, আমলটা আরো সুন্দর করা দরকার, যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দরভাবে আমাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুত্তাকিনদের দোয়া কবুল করেন। তাই আমরা যেন মুত্তাকিনদের এই সারিতে আসতে পারি তার জন্য চেষ্টা করি এবং সকলকে নিয়ে যেন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি। এবং শেষে তিনি যে দোয়াগুলো করেছেন, যে নিজের জন্য, মুমিন মুমিনাতের জন্য, পিতা মাতার জন্য, সকলের জন্য দোয়া করেছেন এবং দোয়া করেছেন যে আমাদের দেশের জন্য,
এবং সকল দেশের মুসলিম দেশের জন্য, ফিলিস্তিনবাসী সকলের জন্য দোয়া করি, ইলাহুল আলামিন তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের পিতামাতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, ইলাহুল আলামিন সকল মুমিনিন ও মুমিনাতকে তুমি ক্ষমা করে দাও, ইলাহুল আলামিন আমাদের দেশ এবং সকল মুসলিম দেশকে তুমি হেফাজত করো, ইলাহুল আলামিন ফিলিস্তিন ও গাজাবাসী তাদেরকে তুমি হেফাজত করো, ইলাহুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো। এবং শেষে তিনি এই আলোচনা করে খুতবা শেষ করেছেন। সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দাঁড়ান।